तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रीरामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड अहंकार और सदरवाला। श्रीरामकृष्ण सदरवाला प्रति कहते अच्छा अभिमान अहंकार इत्यादि ज्ञान हुए ना अज्ञान हुए। अहंकार तमगुण अज्ञान उत्पन्न हुए। यही अहंकार आढ़ुआड़ अच्छी से ईश्वर को देखा जाए नहीं। असीमले घूरे जंजाल। अहंकार करिबा वृथा। यही शरीर ऐश्वर्य किछि रहिबो नाही। गोटाए माताल दुर्गा प्रतिमा देखुथिला। प्रतिमार साजसजा देखि कहूछि माँ जेते साजसजा हो 2-3 दिन पर तुमको टाणी गंगारे पकाइदेवे। समस्तंकर हस। सेथिपाई समस्तଙ୍କୁ कहूछि जज हुआ बा अन्य किछि हुआ सबु 2 दिन पाई। तेणु अभिमान अहंकार त्याग करवा उचित। सत्व रज और तमगुणर भिन्न भिन्न स्वभाव। तमगुणीर लक्षण अहंकार निद्रा अतिरिक्त भजन काम क्रोध यही सबू। रजगुणी बेसी कार्य जड़ित पोशाक पत्र फिटफाट घर परिष्कार परिच्छन्न बैठक खानारे राणीर छवि। जेतेबेले ईश्वर चिंता करे सेतेबेले पाट वस्त्र मठा पिंधे गलारे रुद्राक्षर माला पुणी सेथिरे मझिरे मझिरे गोटाए गोटाए सुनार रुद्राक्ष। जदि कहीं ठाकुर घर देखा आसे तेबे संगरे नहीं बुली बुली देखाए आउ कहे एणे आसंतु आउ अच्छी श्वेत पथरर मार्बल पथरर चटाण अच्छी गलेई खिलणर नाट मंदिर अच्छी आउ लोकंकु देखाई देखाई दान करे। सत्वगुणी लोक अति शांत शिष्ट लुगापटा साधारण धरणर रोजगार पेट चला पर्यंत केतेबेले हेले लोकंकु खसामद करी धन अर्जन करे नाही। घरर मरामती नाही। पिलामानंकर पोशाक पाई भावना नाही। मान संभ्रम पाई व्यस्त हुए नाही। ईश्वर चिंता दान ध्यान समस्त गोपन रे लोके जानी पारंती नाही। मशारी भितर ध्यान करे लोके भावंती बाबूंकर रातिर निद होई नाही तेणु दिन रे शोउछंती। सत्वगुण सीढ़ीर शेष पाहाच ता उपरे छात। सत्वगुण आसिबा मात्रे ईश्वर लाभर आउ डेरी हुए नाही। आउ टिकिए अग्रसर हेले तांकु पाइब। सदरवाला प्रति तुमे कहिथिल सबु लोक समान किंतु देख केते भिन्न भिन्न प्रकृति। आउ मध्य मनीषक भितर नाना प्रकार श्रेणी अछि। नित्य जीव मुक्त जीव मुमुक्षु जीव बद्ध जीव। नारद सुखदेव एमाने नित्य जीव। जेपरि स्टीम बोट जलजाहाज निजे अन्य पारी को जाइपारे और बड़ जीवजंतु एपरिक हाथी प्रभृति को पारी करिपारे। नित्य जीव नायब स्वरूप गोटाए तालुक शासन करिया परे आउ गोटाए तालुक को शासन करने को जाए। मुमुक्षु जीव जो माने संसार जालरू मुक्त होगा व्याकुल होई प्राणपणे चेष्टा करुछंती एमानंक मध्यरु जणे 2 जण जालरू पलाई जाई पारंती सेमानंकु कहंती मुक्त जीव। नित्य जीव माने गोटाए गोटाए सियाणिया माछ परी केतेबेले हेले जालरे पड़ती नाही। किंतु बद्ध जीव संसारी जीव सेमानकर हस नाही। सेमाने जालरे पड़िछंती अथच एपरि ज्ञान नाही जे सेमाने जालरे बद्ध होई अछंती। एमानक सम्मुखरे हरि कथा हेले सेठारु चली जाती। सेमाने कहंती मरिबा समय हरि कथा सुनिबा एबे काहींकी। पुणी मृत्युशय्यारे शोई स्त्री किंबा पिलामानंकु कहंती प्रदीपरे एते सड़िता काहींकी गोटाए सड़िता दियो नहले तेल पड़ीजिव। आउ स्त्री और पिलामानंकु मने पकाई कांदती आउ कहंती हाय मु मले मानकर कौन हेबो। बद्ध जीव जोंथिरे एते दुख भोग करती ताहा बारंबार करती। जेपरी अट कंटा घास खाई मुहरु झरझर होई रक्त पड़े तथापि कंटा घास छाड़िब नाही। एणे पुओ मरी जाइछि सकरे कातर पुणी वर्ष वर्ष धरी पिला हेबे। झीर विवाह घर सर्वशांत है पुणी वर्ष को वर्ष पुओ झी हेबे। कहे कौन करी अदृष्ट थिला जदि तीर्थ को करने को जाए
ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅବସର ପାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର ଗଣ୍ଠିଲି ବୁହାଇ ପ୍ରାଣ ଯାଏ। ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚରଣାମୃତ ଖୁଆଇବାରେ ଆଉ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ପାଇଁ ଦାସତ୍ୱ କରେ, ଆଉ ମିଥ୍ୟା କଥା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଖସାମତ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ସଦରୁବାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖ, ତୁମେ ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର କହିଥିଲ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି, କାହାର ବେଶୀ ଶକ୍ତି, କାହାର କମ୍। ସଂସାର ଆସକ୍ତ ବଦ୍ଧଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ କେବଳ ସଂସାର କଥା କହନ୍ତି। ବାହାରେ ମାଳା ଜପିଲେ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ, ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଂସାରର ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ତେଣୁ କେତେ ବକେ ହୁଏତ ବିକାରର ଖିଆଲରେ ହଳଦୀ, ହାଣ୍ଡି ଫୁଟା, ତେଜପତ୍ର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ। ଶୁକପକ୍ଷୀ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି ଧରିଲେ ନିଜର ଶବ୍ଦ ବାହାରେ କ୍ୟାଁ କ୍ୟାଁ କରେ। ଗୀତାରେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଯାହା ମନେ କରିବ ପରଲୋକରେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଭରତ ରାଜା ହରିଣ ହରିଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହରିଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୁଏ, ପୁଣି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଜଣେ ସବୁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କରି ନ ପାରିଲେ କ'ଣ ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ହେବ? କାହିଁକି? ଆଗେ ତ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ, ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ଯେପରି ହାତୀକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲ, ପୁଣି ଧୂଳି କାଦୁଅ ବଳି ହୁଏ ମନମତ୍ତ କରି। ତେବେ ହାତୀକୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଯଦି ହାତୀଶାଳାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାର, ତାହେଲେ ଆଉ ଧୂଳି କାଦୁଅ ବଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାହେଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ମନ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ପୁଣି ଆସକ୍ତ ହେବାର ଅବସର ପାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏତେ କର୍ମଭୋଗ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସମୟରେ ତୁମର ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ତୀରର ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଯହୁଁ ତୁମେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ତୀରକୁ ଉଠିଛ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ବେକ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପି ବସନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଉପାୟ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ କଥା ହେଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ବକିଲି? ତେବେ ମୋର ଭାବ କ'ଣ ଜାଣ? ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଘର, ସେ ଘରଣୀ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି, ସେ ଚାଳକ, ମୁଁ ରଥ, ସେ ରଥୀ। ଯେପରି ଚଳାନ୍ତି ସେପରି ଚଳେ, ଯେପରି କରାନ୍ତି ସେପରି କରେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପୁଣି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ସଙ୍ଗରେ ଖଳ କରତାଳ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ଅନେକ ଥର ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପନ୍ଦହୀନ ଦେହ, ସ୍ଥିର ନେତ୍ର, ସହାସ୍ୟ ବଦନ। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତର ସ୍କନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାବାନ୍ତରରେ ମତ୍ତ ମାତଙ୍ଗ ପରି ନୃତ୍ୟ। ବାହ୍ୟ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗୀତରେ ଆଖର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାଚ ମା ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে আপনি নেচে নাচাও গো মা, আবার বলি হৃদি পদ্মে একবার নাচো মা, নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহন রূপে। সেই অপূর্ব দৃশ্য, মাতৃগত ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଳକର ନୃତ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ଲୁହାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଧରିଅଛି। ସମସ୍ତେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେହି ମଧୁର ନାମ ମା ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବାଳକ ପରି ମା ମା କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଉପାସନା ହୋଇନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ କେଉଁଆଡ଼େ ଭାସିଯାଇଛି। ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ରାତିରେ ବେଦୀରେ ବସିବେ, ଏହିପରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟ। ବିଜୟଙ୍କର ଶାଶୁ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ ବୋଲି ଖବର ପଠାଇଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଫେରି ଆସି ବିଜୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କର କିପରି ଭକ୍ତି। କହନ୍ତି ସଂସାର କଥା ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଯାଇଛି ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆହେ ତୁମର ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ, ତୁମର ତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି। ତୁମର ଶାଶୁ ସେଥିରେ କହନ୍ତି, ମୋର ପୁଣି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାମାୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ। କେବଳ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ପାର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର ହେବାକୁ ହେବ, ତେବେ ତ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଆପଣ ତ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥା ହେଉଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣିପାଲ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବେଣିପାଲ ବିଜୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ ତେବେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ, ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପାସନାରେ କି ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଆଗେ ପାୟସର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ବିରି ଡାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରକାରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେପରି ଭକ୍ତ ସେ ସେପରି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଭକ୍ତ ପାୟସ ଦିଏ, ରଜଗୁଣୀ ଭକ୍ତ 50 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଇ ଭୋଗ ଦିଏ, ତମଗୁଣୀ ଭକ୍ତ ଛାଗଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ବଳି ଦିଏ। ବିଜୟ ଉପାସନା କରିବାକୁ ବେଦୀ ଉପରେ ବସିବେ କି ନାହିଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଜୟ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି କହିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ ନଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଶୁଣ। ଏ ଅଭିମାନ ନ ରହିଲେ ହେଲା। ଅହଙ୍କାର ଜ୍ଞାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନରେ ହୁଏ। ଯେ ନିରହଙ୍କାର ତାହାର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ନିଚ ଜାଗାରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଜମେ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ଗଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ସେତେ କ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାରକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ହୁଏ। ବାଛୁରୀ ହମ୍ବା ହମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କରେ, ତେଣୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କଂସେଇ କାଟେ, ଚମଡ଼ାରେ ଜୋତା ତିଆରି ହୁଏ, ପୁଣି ଢୋଲ ପ୍ରଭୃତି ବାଜାର ଚମଡ଼ା ହୁଏ। ସେ ଢୋଲକୁ କେତେ ପିଟାଯାଏ, କଷ୍ଟର ଶେଷ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନାଡ଼ିରୁ ତନ୍ତ ହୁଏ। ସେହି ତନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଣା ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ, ସେହି ତନ୍ତ୍ରରେ ତୁହୁଁ ତୁହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତୁମେ କହିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ନିସ୍ତାର ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହମ୍ବା ହମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କହୁଛି ତୁହୁଁ ତୁହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତୁମେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ହିଁ ସବୁ। ଗୁରୁ, ବାବା ଓ କର୍ତ୍ତା, ଏହି ତିନି କଥାରେ ମୋ ଦେହରେ ଯେପରି କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧେ। ମୁଁ ମାଆର ପୁଅ, ମୁଁ ଚିରକାଳ ବାଳକ। ମୁଁ ପୁଣି ବାବା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି କେହି ମୋତେ ଗୁରୁ କହେ, ମୁଁ କହେ ଦୁଃଶାଳା, ଗୁରୁ କ'ଣ ରେ? କେବଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଏହି ଭବସାଗରର କାଣ୍ଡାରୀ। ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗିରି କରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ସେଥିରେ ନିଜର ହାନି ହୁଏ। ଏପରି 10 ଜଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଗଡ଼ ଉପରେ ଗଡ଼ ରଖି କହେ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ତୁମେମାନେ ଶୁଣ। ଏଇ ଭାବଟା ବଡ଼ ଖରାପ। ତା'ର ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ମାନ, ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଆହା ବିଜୟବାବୁ ବେଶ କହନ୍ତି, ଲୋକଟା ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ କହେ, ମା ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର। ଯେପରି କରାଅ ସେପରି କରେ, ଯେପରି କୁହାଅ ସେପରି କହେ। ବିଜୟ ବିନୀତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ ବସିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାମୁଁ, ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ବିଜୟ ପୁଣି ଅନୁନୟ କରିବାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯାଅ, ଯେପରି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେପରି କର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଲେ ହେଲା। ତଦନନ୍ତର ବିଜୟ ବେଦୀରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଉପାସନା କଲେ। ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମା ମା କରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା। ଉପାସନାନ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଭଜନର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଶତରଞ୍ଜି, ଗାଲିଚା ପ୍ରଭୃତି ଉଠାଇ ପତ୍ର ପଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା।
ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସନ ହେଲା। ସେ ବସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣିପାଲ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପାଦେୟ ଲୁଚି କଚୁରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ନାନାବିଧ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦଧି କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।